योगी तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रं मोतये सखाय इंद्रं मोतये। ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत। ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकशन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः। ॐ बृहस्पति प्रथमं वाचो अग्रम प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः। ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ परमपिता परमात्मा ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षक ॐ सदा रक्षका सर्वदा रक्षका ॐ सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परम रक्षका ॐ जगद रक्षका विश्व रक्षक ॐ शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन्माता जगदांबा जगज्जननी ओम जगतपति विश्वपति
ओम चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति दीक्षापति तपस्पति आपति परापति शुभस्पति प्रजापति सर्वभूतपति सर्वपति। ओम ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा परम बंधु प्रथम बंधु सर्वबंधु परम मित्र प्रथम मित्र आदि मित्र सर्वमित्र विश्वमित्र प्रथम सखा परम सखा विश्व सखा सर्व सखा। ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु सर्वगुरु सत्य नित्य गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सत्य नित्य गुरु। ओम शाश्वत आचार्य परमाचार्य सर्वाचार्य प्रथम आचार्य आदि आचार्य। ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट पूर्णराट सर्वराट। ओम ओम शाश्वत न्यायाधीश हरियमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेश। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापक विश्वव्यापक। ओम सर्वशक्तिमन् निराकार निर्विकार। ओम न्यायकारिन् दयालु। ओम अजरा अमर अभय अनुपमा। ओम नित्य पवित्र परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभु ओम शंभव मयोभव प्रभव विभव उद्भव सुभव। ओम सर्वानुभू विश्वानुभू। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः। ओम भूर्भुवस्वः। प्रिया प्रियाति प्रिया प्राण प्रिया प्राणात् प्रिया प्राणस्य प्राण प्राणाधार जीवनाधार जीवनदाता दुःखनाशक सकल क्लेशनाशक आनंददाता। ओम सर्व दुःख विनाशक सकल क्लेशनाशक संकट मोचक समस्त अविद्या शांति भय निराश निवारक। ओम सत्य चित अनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकर सुखकर सुखदायक। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा मोक्षदा द्रविणोदा सहोदा। ओम 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 ఓముకు వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడ చేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు। సర్వేభ్యో నమో నమః ప్రణవ ప్రణామ। ఓ
బంధువులారా, ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమనార్థులారా, విశ్వాత్మ అనంతాత్మ ఆకాశాత్మ శాశ్వతాత్మ శాంతాత్మ బ్రహ్మాత్మ పరమాత్మ పూర్ణాత్మ దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, సంకేతాలు ఉన్నాయి. కేతువులు, సంకేతువులు, సూర్యుని కేతువులు, సూర్యకిరణాలు. సూర్యకిరణాలు సూర్యుడు ఉన్నాడని తెలియజేస్తున్నాయి. ఎండ వచ్చింది, చీకట్లు పోతున్నాయి, అంధకారం పారిపోతుంది, ఉషోదయం అవుతుంది, సూర్యోదయం అవుతుంది. సూర్యుడు కనిపించడం లేదు, కానీ కిరణాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆకాశంలో వెలుగు రేఖలు. కేతువులు, సూర్యుని కేతువులు, సంకేతాలు, సూర్యకిరణాలు. కిరణాల ద్వారా సూర్యుడు ఉన్నాడని తెలుస్తుంది. ఉన్నాడు, సూర్యుడు ఉన్నాడు, సూర్య భగవానుడు, సూర్యదేవుడు ఉన్నాడు. చూపించడానికి, ప్రపంచాన్ని చూపించడానికి సూర్యుని యొక్క వెలుగు, ప్రకాశం, కిరణాలు ప్రపంచంలోని పదార్థంలోని వస్త్రం తెలియజేయడానికి సూర్యకిరణాలు, కేతువులు, సంకేతాలు. అలాగే పరంపిత పరమాత్మ, పరమదేవుడు, సూర్యదేవుని కేతువులు, సంకేతాలు, కిరణాలు అయితే ప్రపంచాన్ని చూపించడానికి సాధనాలు అయితే పరమాత్మ యొక్క కేతువులు ఉన్నాయి. ప్రపంచంలో పరమాత్మ యొక్క మహిమలు ఉన్నాయి. సూర్యకిరణాలాగా సూర్యుడు ఉన్నాడు, సూర్యదేవుడు ఉన్నాడు, సూర్య భగవాను ఉన్నాడు, ప్రత్యక్ష దేవుడు. జడదేవతల్లో ప్రత్యక్షంగా కనిపించే వెంటనే మనకు అర్థం చేసి అంధకారాన్ని, చీకట్లను దూరం చేసి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించి సూర్యదేవుడు ఉన్నాడు. అలాగే పరపిత పరమాత్మ, పరమదేవుడు జ్ఞాన కిరణాలతో ఈ పదార్థముల గురించి యథార్థత, తత్వజ్ఞానాన్ని అందించడానికి పరపిత పరమాత్మ జ్ఞాన కిరణాలను మనకు అందిస్తున్నాడు. లోపల నుంచి అంతర్యామి అంతరంగములోనే ప్రేరణ ఇస్తూ ఈ కిరణాలు లోపలి కిరణాలు, జ్ఞాన కిరణాలు, ప్రేరణ కిరణాలు, ప్రేరణ కిరణాలు, పరమదేవుని ప్రేరణ కిరణాలు చూపించడానికి, దృశే విశ్వాయ, విశ్వాన్ని చూపించడానికి, స్పష్టంగా తెలియాలంటే ఎన్ని దీపాలు వెలిగించినా, ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అంత స్పష్టంగా అర్థం కాదు. మనం దినంలోనే తెలుస్తుంది. దినంలో వెలిగే వెలుగు, అంత వెలుగు ఎన్ని దీపాలు వెలిగించినా రాదు, సరిపోదు. అలాగే మనం ఎంత తెలుసుకున్నా, మనకెంత తెలిసిన పరంపిత పరమాత్మకు ఉన్నంత ఆ వెలుగు, ఆ జ్ఞానం యొక్క పరాకాష్ఠ, చరమసీమ పరంపిత పరమాత్మను తెలుసుకోవడానికి ప్రపంచంలో ఎన్నో ఉన్నాయి. సూర్యుడే కాదు, కిరణాలే కాదు, వెలుగులే కాదు, చంద్రుడే కాదు, సూర్యుడే కాదు, ఇతర గ్రహాలు, నక్షత్రాలే కాదు, ఆకాశంలో మేఘాలే కాదు, ఎన్నెన్నో పరమాత్మ ఉన్నాడు. పరమాత్మ సత్తా ఉంది. తెలుసుకోవాలంటే గడ్డిపోచ ద్వారా కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. గాలి ద్వారా, నీటి ద్వారా, అగ్ని ద్వారా, ఆకాశం ద్వారా ఈ ప్రపంచం ఈ వైవిధ్యం, చిత్రం, విచిత్రమైనటువంటి రకరకాల రంగుల ద్వారా, రకరకాల ఆకారాల ద్వారా, ఎన్నో విధానాల ద్వారా ఈ ప్రపంచం, ఈ జగత్తే పరమిత పరమాత్మ ఉండడాన్ని తెలియజేస్తుంది.
పరమాత్మ ఉన్నాడు. పరమాత్మ తెలుసుకోవడానికి సూర్యుని ఆధారంగా తీసుకొని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈశ్వరుని ధ్యానించేటప్పుడు సూర్యుని ధ్యానం కూడా వస్తుంది. ఎందుకంటే వెలుగులు రావాలి, చీకట్లు పోవాలి, అజ్ఞానం పోవాలి, వివేకం అర్థం కావాలి. అర్థం కావాలంటే పరమాత్మ తెలుసుకోవడం అవసరం. పరమాత్మ తెలుసుకోవడానికి ప్రత్యక్షంగా కూడా అవసరం. పరమాత్మ ఉన్నాడు. మన అజ్ఞానం దూరం చేయడానికి పరమాత్మ ప్రేరణ ఇస్తూనే ఉన్నాడు. లోపల నుంచి ప్రేరణ కిరణాలను పంపిస్తూనే ఉన్నాడు, నిరంతరంగా, నిరాటంకంగా. ఈ అంతరాయం లేకుండా, ఈ ఆటంకం లేకుండా, నిరాటంకంగా నిత్యం ప్రతి క్షణం పరమాత్మ ప్రేరణ ఇస్తూనే ఉన్నాడు. సూర్యకిరణాలాగా. సూర్యుడే ఉపమానం. పరమాత్మ ఉన్నాడు. పరమాత్మ యొక్క గుణాలను సూర్యుని నింపడం జరిగింది. పరమిత పరమాత్మ తన గుణాలు నింపుకొని నన్ను తెలుసుకోవాలంటే, నన్ను అర్థం చేసుకోవాలంటే సూర్యుని చూడండి, చంద్రుని చూడండి, గ్రహ నక్షత్రాలను చూడండి, పంచ మహాభూతాలను చూడండి, ఈ పదార్థాలను చూడండి. దీన్ని చూసిన దానిలో ఉన్నటువంటి ఆ చిత్రమైన రచనను గమనించండి. ఇది నా కళ, నా చిత్రకళ, నా నిర్మాణ కళ. చూసుకోండి, నన్ను ఎరగండి, నన్ను గుర్తెరగండి. ఇటువైపు చూడండి, నేనున్నాను, మిమ్మల్ని రక్షిస్తున్నాను, జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నాను, పుడుస్తున్నాను, తడుతున్నాను, లేపుతున్నాను, మీరు కొలుపుతున్నాను. మీ మేలు కొరకి నా వైపు రావాలని సంకేతాలు పంపిస్తున్నాను. రండి, నా వైపు రండి. దుఃఖాలు ఎందుకుంటారు, ఆ బంధనాలు ఎందుకుంటారు? స్వాగతం ఆత్మలారా, జీవాత్మలారా, స్వాగతం. నా వైపు రండి, ఇటువైపు రండి, వెలుగువైపు రండి. చీకట్లు ఉండకండి, కష్టాల్లో, బాధల్లో, సమస్యల్లో, అశాంతిలో ఉండకండి, భయాల్లో ఉండకండి, బిడియాల్లో ఉండకండి. ఒకసారి చూడండి, కళ్ళు తెరవండి, చూడండి. చూపిస్తున్నాను, చూడండి. చూపిస్తున్నాడు. దృశే విశ్వాయ సూర్యం స్వాహ. స్వాహ ద్వారా, వేదవాణి ద్వారా. స్వాహ. ఇటువైపు చూడండి. స్వాహ. విశ్వాన్ని చూపించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను, చూపిస్తూనే ఉన్నాను. ఎందుకు చూడట్లేదు? ఒకసారి వేదాధ్యయనం చేయండి. వేదంలో ఉన్నటువంటి ఆ జ్ఞాన విజ్ఞానాన్ని ఒకసారి పోల్చుకోండి. ఈ జగత్తులో ఉన్న వాటితో పోల్చుకోండి, సూర్యునితో పోల్చుకోండి. నేనేం చెప్పినాను, ఏం చేస్తున్నాను? నేను చెప్పిందే చేసినాను, చేసిందే చెప్పినాను. విశ్వ నిర్మాణం చేసి ఆ నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి ఆ వైవిధ్యతను, దాని కారణాన్ని, ఆ పదార్థములను ఎలా వాడుకోవాలో, ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో, ఉపయోగించుకొని ఎలా మోక్షాన్ని పొందాలో అన్నీ నేర్పించినాను. ఒకసారి చూడండి, ఆ ఉపదేశాన్ని అర్థం చేసుకోండి, నా సందేశాలను వినండి. సత్యవాణి అయినటువంటి ఈ స్వాహ ఉపదేశాన్ని అర్థం చేసుకోండి. నన్ను పొందాలంటే ఈ స్వాహ ద్వారానే, వేద జ్ఞానం ద్వారానే. పోల్చుకోండి, జగత్తులో ఉన్న వాటిని పోల్చుకోండి, చూసుకోండి. సూర్యుని గమనించండి. ముందుగా సూర్యుని యొక్క వెలుగులో పదార్థాలు ఎంత స్పష్టంగా చూస్తారో చూసుకోండి. అలాగే వేద జ్ఞానంతో లోపల ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని దూరం చేసుకోండి. స్పష్టంగా చూసుకోండి. రండి, నా వైపు రండి, నా సమీపానికి రండి. ఉపస్థాన మంత్రాల్లో, సంధ్యా మంత్రాల్లో ఉపస్థాన మంత్రాలు. ఉపస్థానం దగ్గరి స్థానం. పరమాత్మకు దగ్గరగా ఉండండి. దగ్గరికి రండి, పరమాత్మ దగ్గరికి రండి. ఉపస్థాన మంత్రాల్లో మంత్రం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు సంధ్యా మంత్రాల్లో ఈ సూర్య మంత్రాలు పెట్టడం జరిగింది. ఉపస్థాన మంత్రా. ఓం ఉదుత్యంజాత వేదసం దేవం వహంతి కేతవ దృశే విశ్వాయ సూర్యం స్వాహ. అక్కడ ఈ స్వాహ శబ్దం ఉండదు. దృశే విశ్వాయ సూర్యం. ఉదుత్యంజాత వేదసం దేవం వహంతి కేతవ దృశే విశ్వాయ. ఉదుత్యం జాత వేదసం. ఉద్వయం తమసస్పరిశ పశ్యంత ఉత్తరం. అక్కడ ఒక సూర్యుడే.
చిత్రం దేవానాముదగాదనీకం చక్షుర్మిత్రస్య వరుణస్యాగ్నేః ఆప్రాద్యావ పృథివీ అంతరిక్షం సూర్య ఆత్మ జగతస్తస్థుషశ్చ స్వాహ. చిత్రం దేవానాముదగాదనీకం చక్షుర్మిత్రస్య వరుణస్యాగ్నే ఆప్రాద్యావ పృథివీ అంతరిక్షం చక్షుర్దేవహితం పురస్తాత్ చక్రముచ్చర. ఈ 4 మంత్రాలు గమనిస్తే సూర్య మంత్రాలు. తచ్చక్షుడు, ఆ చక్షు సూర్యుడే. ఈ మంత్రం ఉదుత్యం జాతవేదసం దేవం వహంతి కేతవ దృశ్య విశ్వాయ సూర్యం స్వాహ. యజుర్వేదంలో ఈ మంత్రం 7వ అధ్యాయంలో 41వ మంత్రం. యజుర్వేద భాష్యే 7వ అధ్యాయే 140తమ మంత్ర. కానీ ఈ మంత్రం ఇంతవరకు చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ యజుర్వేదంలో ఇదే మంత్రాన్ని శతపథ బ్రాహ్మణంలో కూడా దీనికి యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి వ్యాఖ్యానం భాషను చెప్పడం జరిగింది. దీని గురించి వివరణ. ఈ మంత్రం ఇంతేకాకుండా గత మంత్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఉపయామ గృహీతోసి మహేంద్రాయ త్వైష తే యోనిర్మహేంద్రాయత్వ, ఇలా గత మంత్రంలో చాలాసార్లు ఉపయామ గృహీతోసి ఇంద్రాయత్వ మరుత్వతే ఏషతే యోనేంద్రాయత్వ మరుత్వతే ఇటువంటి వచ్చినాయి. అలాగే ఈ మంత్రం కూడా ఇందులో కూడా ఆ కింద పంక్తి గురించి శతపథ బ్రాహ్మణంలో యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి ఇంకొక పంక్తి రాయడం జరిగింది. ఉదుత్యం జాతవేదసం దేవం వహంతి కేతవ దృశ్య విశ్వాయ సూర్యం స్వాహ. ఇది ఈ యజుర్వేదంలో 7వ అధ్యాయంలో 41వ మంత్రం. కింది పంక్తి యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి చెప్పడం జరిగింది. ఉపయామగ్రహీతోసి సూర్యాయత్వ భ్రాజాయ ఈశ తే యోని సూర్యాయత్వ భ్రాజాయ. ఇది ఒక పంక్తి. అంటే ఋగ్వేదంలో ఉన్నది ఈ పంక్తి. ఋగ్వేదంలో 1వ మండలం 50వ సూక్తం 1వ మంత్రం 1:51 ఋగ్వేదంలో. ఉపయామగ్రహీతోసి సూర్యాయత్వ భ్రాజాయైష తే యోని సూర్యాయ త్వ భ్రాజాయ. ఇది 2వ పంక్తి. అలా ఋగ్వేదంలో ఉన్నటువంటి పంక్తి ఇక్కడ కూడా కలిపి చెప్పడం జరిగింది. శతపథ బ్రాహ్మణంలో 4వ కాండంలో 6వ అధ్యాయంలో 2వ బ్రాహ్మణంలో 2వ ఖండిక. కాండం 4 అధ్యాయం 6 బ్రాహ్మణం 2 ఖండిక 2. ఇది శతపథ బ్రాహ్మణంలో యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి ఈ 2 పంక్తులను తీసుకొని చెప్పడం జరిగింది. ఉదుత్యం జాతవేదసం దేవం వహంతి కేతవ దృశ్య విశ్వాయ సూర్యం ఉపయామగ్రహీతోసి సూర్యాయ త్వ భ్రాజాయైష తే యోని సూర్యాయ త్వ భ్రాజాయ. ఇది గమనించాలి. అంటే గత మంత్రంలో వస్తున్నటువంటి ఆ పంక్తిని ఇక్కడ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ఉత్ వహంతి. ఉదుత్యం జాతవేదసం దేవం వహంతి. వహంతికి ఉత్ కలుపుకుంటే ఉత్ వహంతి, ఉద్ వహంతి. ఎవరు? సూర్యుని కేతువులు. దేని కొరకు? దృశ్య విశ్వాయ, ఈ ప్రపంచం చూపించడానికి పరమాత్మ గుణాలను ఇందులో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి ఉదుత్యం ఇత్యస్య ప్రస్కన్వ ఋషి. దేవత సూర్యో దేవత. ఛందస్సు బురిగ్ ఆర్షి గాయత్రీ ఛంద. స్వరం షడ్జ స్వర. మంత్రంలో ఉపదేశం. అథ సూర్య దృష్టాంతేన ఈశ్వరస్య గుణ ఉపదిశ్యంతే. సూర్యుని దృష్టాంతంతో, సూర్యుని ఉపమానంగా తీసుకొని ఇందులో భగవంతుని యొక్క గుణాలను ఉపదేశింపబడినాయి. ఇంతకుముందు కూడా పునః ఈశ్వర గుణ ఉపదిశ్యంతే అని 40వ మంత్రంలో చెప్పుకున్నాం. 39వ మంత్రంలో కూడా అథేశ్వర స్వగుణాన్ ఆహ, ఈశ్వరు తన గుణాలు చెప్పుకోవడం జరిగింది. అలాగే
40వ మంత్రంలో కూడా ఈశ్వరుని యొక్క గుణాలను, ఈ మంత్రం కూడా ఈశ్వరుని యొక్క గుణాన్ని తెలియజేస్తుంది, ఉపదేశిస్తుంది. కానీ సూర్యుని యొక్క ఉపమానంతో, సూర్యుని దృష్టాంతంతో, సూర్య దృష్టాంతేన ఈశ్వరస్య గుణ ఉపదిశ్యంతే, సూర్యుని యొక్క ఉపమానంతో, దృష్టాంతంతో ఈశ్వరుని యొక్క గుణాలు ఉపదేశింపబడతాయి అని మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత ఉత్ ఊ ఇతి ఊ, ఉత్ ఊ, ఉదు, ఉదులో పడేస్తే ఉద్ ఊ, ఉత్ ఊ, ఉత్ ఊ ఇతి ఊ, ఊ అనేది అనునాసికం. ఊ, ఉత్ ఊ. త్యం జాత వేదసం ఇది, జాత వేదసం దేవం వహంతి కేతవః దృశే విశ్వాయ సూర్యం స్వాహ. ఇవి శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత పదాలు, పదపాఠం. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం ఉదుత్యై జాతవేదసం దేవం వహంతి కేతవః దృశే విశ్వాయ సూర్యం స్వాహా. నమస్తే గురుజీ. శుభం. ఓం ఉదుత్యం జాతవేదసం దేవం వహంతి కేతవః సూరి దృశే విశ్వాయ సూర్యం స్వాహ. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు, ప్రతి శబ్దానికి, ప్రతి పదానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థం. అలాగే నిరుక్తంలో కూడా యాస్క మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థం కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇందులో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు నిరుక్తాన్ని ప్రమాణంగా తీసుకొని చెప్పడం జరిగింది. పదార్థం ఉత్ క్రియాయోగి అంటే ఇక్కడ ఉత్తు వహంతి సంబంధం ఉంటుంది. క్రియాయోగం అంటే ఈ గొప్పగా చెప్పడానికి వహంతి ఎక్కడుందో అక్కడ తీసుకోవాలన్నమాట. క్రియాయోగం అంటే వహంతి ఎక్కడ ఉంది, క్రియాపదం వహంతి ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఉత్ వహంతి, ఉద్ వహంతి అవుతుంది. ఉద్ ఊ, ఉదు, ఉదులో ఉత్ ఊ ఉంది కాబట్టి ఊ అంటే వితర్కం అని, ఊ అంటే వితర్కము, తర్కం ద్వారా వితర్కించి అంటే విశేషంగా తర్కించి అని అర్థం. వితర్కే, విశేషంగా తర్కిస్తే పరంపిత పరమాత్మ ఉన్నారని అర్థమవుతుంది. సూర్యకిరణాలను, సూర్యుని యొక్క అగుణాలను గమనిస్తే అది ఊ, వితర్కం. వితర్కే, వితర్కములో. త్యం అమం ఇది అని, ఇక్కడ త్యం అంటే మనం సత్యంలో కూడా అదే వస్తుంది. సత్యం, సత్యం శబ్దం సత్ త్యం, త్యం అంటే అది లేదా ఇది అని అర్థం. సత్ త్యం అది సత్, సత్తా గలది. త్యం అది అంటే తం అని అర్థం వస్తుంది. మనం వ్యవహారం మాట్లాడుకుంటే తం అంటే దాన్ని అని అర్థం. అది ఎటువంటిదంటే సత్, సత్తా గలది. అందుకే సత్యం అంటాం. అది ఉన్నది, సత్తా ఉన్నది. సత్యం ఉపనిషత్తులో వస్తుంది మాట. సత్యమే సత్యం. సత్యం, త్యములో కూడా ఈ శబ్దమే. అంటే తం, వేదంలో త్యం అంటే వ్యవహార భాషలో, సంస్కృతంలో తం అంటే దాన్ని, అతన్ని అని అర్థం వస్తుంది. ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం. సహా, తం అంటే అతడు, తత్, తత్లో కూడా తద వస్తుంది. అక్కడ పుల్లింగంలో సహ తం అతన్ని అని అర్థం వస్తుంది. త్యం అంటే అతడు. ఇక్కడ త్యం అంటే ఈశ్వరుని యొక్క పేరు. తత్ కూడా ఉద్ ఉ త్యం, త్యం అంటే అమం దాన్ని లేదా దీన్ని. జాతవేదసం, జాతవేదస్ అంటే పుట్టిన వాటిని తెలుసుకున్నవాడు. ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయో నిర్మితమైనటువంటి ఈ విశ్వం ఉన్నటువంటి అన్ని పదార్థాలు అన్ని కూడా జాతవేదసం అంటే వీటన్నిటిని తెలుసుకున్నవాడు. పరిమిత పరమాత్మ యొక్క నామం జాతవేదుడు లేదా జాతవేదస్. జాతవేద అందులో విసర్గ ఉంటుంది, అది జాతవేదస్.
జాతవేదసం. జాతవేదసం అంటే జాతాని భూతాని సర్వాణి వేద. జాతాని అంటే పుట్టినటువంటి భూతాని, జాతాని భూతాని పుట్టినటువంటి భూతములన్నీ ప్రాణులు కూడా, జడ భూతములు కూడా, గ్రహాల నక్షత్రాలన్నీ కూడా భూతములే అంటే పుట్టినవి. భూసత్తాయం సత్తగలవన్నీ కూడా భూతములే. అందులో జడ ప్రాణులు వస్తాయి, జడ పదార్థాలు వస్తాయి, చేతన పదార్థాలు కూడా వస్తాయి. జడ చేతనలన్నీ కూడా భూతములే. జాతాని భూతాని సర్వాణి వేద. అన్నిటినీ తెలుసుకున్నవాడు. జాతాను మూర్తిమత పదార్థాలు. జాత అంటే మళ్ళీ మూర్తిమతం, మూర్తిమంతం ఆకారం ఉన్నటువంటి పదార్థములను విందతే తెలుసుకుంటాడు. ఇది వా తం అతన్ని. వేదసం అంటే అతన్ని. ఈ పదార్థములన్నిటిని కూడా తెలిసి ఉన్నవాడు, తెలుసుకుని ఉన్నవాడు. కనిపించే ఆకారాన్ని కూడా, ఆకారం లేని వాటిని, ఆకారం ఉన్న వాటిని, ప్రాణులను కూడా, ప్రాణుల దేహాలను కూడా అన్నిటినీ తెలుసుకున్నవాడు, తెలుసుకుంటూ ఉండేవాడు. జాతవేదుడు, జాతవేదసుడు, జాతవేదసం. జాతాని భూతాని సర్వాణి వేద. ఇక్కడ మళ్ళీ వా అన్నారు. లేదా జాతాని మూర్తిమత పదార్థాను, మూర్తిమంతమైనటువంటి పదార్థములను విందతే తెలుసుకుంటాడు. ఇది వా తం అతన్ని. జాతవేదం అంటే అతన్ని. అతడెవరు? ఇక్కడ నేరుగా తీసుకుంటే సూర్యుడిని. ఆ సూర్యుని ఉపమానం కాబట్టి భగవంతుణ్ణి, ఈశ్వరుణ్ణి. ఈశ్వరుని యొక్క నామం జాతవేదసుడు లేదా జాతవేదుడు. జాతవేదస్ కాబట్టి జాతవేదం. ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం. జాతవేదస్, జాతవేదసం. తైజస్, తైజసం లాగా. ఇదం పదం యాస్కముని ఏవం నిర్వక్తి జాతవేద. ఇదం పదం, ఈ శబ్దం గురించి యాస్కముని ఏవం, యాస్కముని ఏమన్నారు? నిరుక్తంలో నిర్వక్తి నిర్వచించినారు. నిర్వక్తి నిర్వచిస్తారు. జాతవేదా కస్మాత్ జాతాని, కస్మాత్ జాతాని వేద జాతాని వా ఏనం విదుర్ జాతే, జాతే విద్యతే ఇది వా జాతవిత్తో వా జాతధనో జాతవిద్యో వా జాతప్రజ్ఞానో యత్తజ్ఞాత పశోనవిందతే ఇతి తజ్జాతవేదసో జాతవేదస్వం ఇతి. నిరుక్తంలో 7:19. అంటే జాత పుట్టినటువంటి ప్రజ్ఞానం సరిగ్గా తెలుసుకున్నవాడు. జాత ఏది పుడుతుందో ఈ పశువులు, పశువు అంటే అన్ని కూడా, అన్నీ వస్తాయి, అన్ని ప్రాణులన్నీ కూడా. పశువుని విందతే, పశున్ అవిందతే ఇది అంటే పూర్తి తెలుసుకుని ఉన్నవాడు. తజ్జాతవేదస అతడు జాతవేదసుడు. జాతవేదస్వం ఇది నీవు జాతవేదుడివి. పరమాత్మ జాతవిత్తుడు, జాతవిత్తోవా జాతధనో జాతవిద్యోవా, జాతధనుడు జాతవిద్యుడు అనేటువంటి పరిపిత పరమాత్మ జాత ప్రజ్ఞానుడు. జాతవేద శబ్దం గురించి నిరుక్తం ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఇక్కడ పేర్కొనడం జరిగింది ప్రమాణం కొరకు. దేవం దివ్య గుణ సంపన్నం. దేవుడు సూర్యుడు, ఇక్కడ సూర్యదేవుడు దివ్యగుణ సంపన్నుడైనటువంటి సూర్యదేవుడు. అలాగే పరమాత్మ కూడా. సూర్యుని పోలుస్తూ పరమాత్మను గురించి తెలుసుకోవడం. సూర్యుడు ఉపమానం, దృష్టాంతం. వహంతి ప్రాపయంతి. అవుతూ ఇక్కడ వాహంతి కలుపుకోవాలి, ఉదు వాహంతి అవుతుంది. ప్రాపయంతి అంటే ప్రాప్తింపచేస్తాడు. పరమాత్మ ప్రాప్తింపబడుతున్నాయి. కేతవ ప్రజ్ఞానాన్ని, ప్రజ్ఞానములు. కేతురతి ప్రజ్ఞాన నామసు పఠితం. నిఘంటువులో ఈ కేతు అనే శబ్దం ప్రజ్ఞానం అనే దానికి పర్యాయపదంగా చెప్పడం జరిగింది. కేతు అంటే సంకేతం, సంకేతాల భాష. సంకేతం అంటే కూడా జ్ఞానమే. కేతు ఇది ప్రజ్ఞానామసు, ప్రజ్ఞానామసు పఠితం. ప్రజ్ఞ అనే దాంట్లో ఈ కేతు శబ్దం వస్తుంది నిఘంటువులో. ప్రజ్ఞానాన్ని, కేతవ బహువచనం కాబట్టి ప్రజ్ఞానాన్ని, ప్రజ్ఞానం ప్రజ్ఞానాన్ని, ప్రజ్ఞానములు. దృశే ద్రష్టం చూడడానికి. దృశే విక్షేచ అష్టదేవ సూత్రం.
విఖ్యానం అంటే సరిగా ఖ్యానం సరిగా తెలుసుకోవడం. దృశ్య అంటే విశ్వాయ సర్వార్థాయ మొత్తం సర్వ అర్థములన్నీ కూడా వాటి కొరకు. విశ్వాయ దృశ్య దానికి విశ్వంతో చూడడం కొరకు. సూర్యం యహ శ్రీయతే విజ్ఞాయతే విజ్ఞాప్యతే వా. సూర్య శబ్దం అంటే ఏంటి చెప్తారు. సూర్యం ఎందుకన్నారు శ్రీయతే శ్రీగతవు ధాతు యహ ఏదైతే శ్రీయతే విజ్ఞాతే తెలియజేస్తుందో చూపిస్తుందో విజ్ఞాప్యతే సరిగా జ్ఞానం ఇస్తుందో విజ్ఞానం ఇస్తుందో అది సూర్యుడు. ఆ సూర్యుని వా విప్రైర్ విద్వద్భిశ్చ తం విప్రుల ద్వారా అంటే విద్వద్భి విద్వాంసుల ద్వారా తం దాన్ని మన సూర్యుడు విద్వాంసులు ఎలాగ తెలియజేస్తారో సూర్యుడు అలాగే తెలియజేస్తాడు పదార్థాలను. తం అతన్ని అటువంటి సూర్యుడిని ఈ సూర్యులాగే పరమాత్మ కూడా సూర్యుడే. కానీ సూర్యుడిని అర్థం చేసుకుంటే పరమాత్మ యొక్క గుణాలు మహిమ అర్థం చేసుకుని పరమాత్మను ఉపాసించవచ్చు. స్వాహ సత్యయ వాచ సత్యమైన వాక్కు ద్వారా వాక్కు ద్వారా ఆ వాక్య ఏ వాక్కు వేదవాణి ద్వారా అని అర్థం. స్వాహ సత్యయ సత్యవాక్కు వేదవాణి ద్వారా. ఇవి ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అర్థం. కింది పంక్తి శతపథ బ్రాహ్మణులు ఉంది, ఇక్కడ లేదు కాబట్టి ఈ యజుర్వేదంలో ఉన్నటువంటి ఈ మంత్రానికి ఇంత అర్థం రాయడం జరిగింది. యజుర్వేదంలో కింది పంక్తి ఉపయామగ్రహితోసి సూర్యాయ త్వ భ్రాజాయేష ఏ యోని సూర్యాయ త్వ భ్రాజాయ. దానికి అర్థం ఈ ప్రపంచంలో సూర్యుడు అన్ని వస్తువులను చూపిస్తున్నాడు కాబట్టి నీవు సూర్యుడివి, సూర్యకిరణాల ద్వారా గ్రహింపబడేవాడి అని అర్థం. ఉపయామగ్రహితోసి సూర్యాయ సూర్యుని కొరకు నీవు ఉపయామగ్రహితుడి అంటే సూర్యునిలాగా నీవు కూడా సూర్యుడు నియమాలు పాటిస్తాడు. స్వస్తి పంథామనుచర్యమ సూర్య చంద్రమ సావేవ. సూర్యుడు చంద్రుడు వీళ్ళు గతులు తప్పడం ఉండదు, నియమాలు తప్పడం ఉండదు. పరమాత్మ కూడా గతులు నియమాలు తప్పడం ఉండదు. ఉపయామగ్రహితోసి సూర్యాయత్వ భ్రాజాయే భ్రాజం కొరకు అంటే సూర్యకిరణాలు వెలుగు కొరకు నేను ఆశ్రయిస్తున్నాము. సూర్యుని కొరకు ఇక్కడ సూర్య అంటే సూర్యుని కొరకు, భ్రాజాయ అంటే తేజస్సు కొరకు. తర్వాత ఏష తే యోని ఇది నీ యోని అంటే నీవే కారణం, నీ యొక్క ఆధారం నీవే కాబట్టి సూర్యాయ అథవా భ్రాజాయ సూర్యుని కొరకు నిన్ను ప్రకాశం కొరకు నిన్ను మేము ఉపాసిస్తున్నామని అర్థం వస్తుంది అందులో శతపథ బ్రాహ్మణంలో. ఉపయామగ్రహితోసి సూర్యాయ త్వ భ్రాజాయ ఏష తే యోని సూర్యాయ త్వ భ్రాజాయ. ఈ మంత్రం ఋగ్వేదంలో ఉంటుంది. 1వ మండలం 50వ సూక్తం మంత్రం 1:51. మళ్ళీ యాస్క మహర్షి చెప్పినటువంటి ప్రమాణం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు తీసుకోవడం జరిగింది. ఇమం మంత్రం యాస్కముని ఏవం వ్యాచష్టే. ఈ మంత్రం గురించి యాస్కముని నిరుక్తంలో వ్యాచష్టే అంటే వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది. ఈ మంత్రం గురించి నిరుక్తంలో ఉద్వహంతి తం జాతవేదసం రశ్మయా కేతవః సర్వేషాం భూతానాం దర్శనాయ సూర్యమితి ఆదిత్యాద్ ఏవం అవక్ష్యత్ అని నిరుక్తం చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఉద్వాహంతి ఈ మంత్రాన్ని అన్వయం చేసి చెప్పడం జరిగింది. ఉద్వహంతి తం జాతవేదసం ఉదుత్యం జాతవేదసం దేవం వహంతి కేతవ. ఉద్వహంతి ఉత్తు వహంతి తం కాడ నిత్యం ఉంది, అక్కడ మంత్రంలో నిత్యం ఉంది, ఇక్కడ తం జాతవేదసం అలాగే ఉంది. కేతవ అంటే రశ్మయ అన్నారు, మంత్రంలో రశ్మయ లేదు, రశ్మయ కేతవ రశ్మయ కేతవ. తర్వాత సర్వేషాం భూతానం దర్శనయ విశ్వే దృశే విశ్వాయ అంటే ఇక్కడ సర్వేషాం భూతానం దర్శనాయ అన్నారు. దృశ అంటే దర్శనాయ. సూర్యమితి. తర్వాత కమన్యామాదిత్య అంటే ఆదిత్యాదేవ ఆదిత్య ఏవం అవక్షత్
ఆదిత్యుని గురించి ఈ రకంగా అవక్షత్ అంటే వచింపబడినది, వివరింపబడినది అని నిరుక్తములో వ్యాసకుమార్ చేసి వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది. ఈ మంత్రం గురించి. ఈ మంత్రం శతపథ బ్రాహ్మణంలో 4-6-2-2 4వ ఖండంలో 6వ అధ్యాయంలో 2వ బ్రాహ్మణంలో 2వ ఖండిక. ఇక్కడ కూడా వివరణ ఉంటుంది. ఈ విధంగా మహర్షి ఈ మంత్రానికి అర్థం చెప్పడం జరిగింది. మంత్రం యొక్క అన్వయం యథా కిరణ విశ్వాయ దృశే జాతవేదసం త్యం. ఈ విధంగా కిరణాలు విశ్వాయ దృశే విశ్వాన్ని చూపించడానికి కొరకు జాతవేదమైనటువంటి ఆ సూర్యుణ్ణి, త్యం అంటే తమ్ అతన్ని, సూర్యుణ్ణి, సూర్యదేవుణ్ణి, తమ్ సూర్యదేవం, అది త్యం ఉంది, మనం తమ్ అని చదువుకోవచ్చు. తమ్ సూర్యదేవం ప్రణమామి. కొందరు పౌరాణికులు తమ్ సూర్యం అని ఉదయం పూట ఆరోగ్యం చేస్తారు, కొందరు సూర్య నమస్కారాలు చేస్తారు. తం సూర్యదేవం ఉద్వహంతి ఏవం ఈ రకంగా విద్వాంసులు కేతువులను అంటే కిరణాలను స్వాహ అన్యాన్ మనుష్యాన్ని ఇతర మనుషులకు విద్వాంసులు ఏం చేస్తారు? వేదములో ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని, ఆ జ్ఞాన కిరణాలను స్వాహ అన్యాన్ మనుష్యాన్ని ఇతర మనుషులకు పరం బ్రహ్మ ప్రాప్యంతి, పరబ్రహ్మ గురించి ప్రాప్తింపజేస్తారు. పరబ్రహ్మ ప్రాప్తి కొరకు వారు సహకరిస్తారు. ఈ రకంగా చెప్పడం జరిగింది. ఏ విధంగా అయితే కిరణాలు సమస్త జగత్తు ప్రయోజనం కొరకు చూపించడం జరుగుతుందో, చూడడం కొరకు, ఇదంతా దృశ్యే సమస్త జగత్తును చూపించడం కొరకు, తెలుసుకోవడం కొరకు, తెలుసుకోవడం కొరకు జాతవేదసం ఏది ఉత్పన్నమైన పదార్థాలు, ఈ మూర్తిమంతమైన పదార్థాలు కూడా, కనిపించే పదార్థాలు, ఆకారంలో ఉన్న పదార్థాలు కూడా వాటిని ప్రాప్తింపజేయడం కొరకు త్యం అటువంటి సూర్యదేవుని దివ్యగుణ సంపన్న సూర్యుడిని తర్కంతో, విశేష తర్కంతో, వితర్కంతో ఉత్వాహంతి ప్రాప్తింపజేస్తాయి సూర్యకిరణాలు. అదేవిధంగా విద్వాంసుల యొక్క ప్రకృష్ట జనం ఏదైతే బుద్ధి ఉంటుందో, ప్రకృష్ట బుద్ధి ప్రజ్ఞ ఉంటుందో, ఆ ప్రజ్ఞను కూడా సూర్యకిరణాలు లాగే కేతవ, విద్వాంసుల యొక్క కేతువులు, ప్రకృష్ట జ్ఞానములు, అది స్వాహ సత్యవాణి అనేటువంటి వేదవాణి యొక్క ఉపదేశం ద్వారా మనుషులకు పరబ్రహ్మ గురించి తెలియజేస్తే, పరబ్రహ్మ ప్రాప్తి కొరకు విద్వాంసులు, ఋషులు, మహర్షులు ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ విద్వాంసులు, ఋషులు, మహర్షులు. భావార్థంలో మహర్షి తన ధ్యాన స్థితిలో వచ్చినటువంటి మంత్రం యొక్క సారం చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రం యొక్క భావం యథా ప్రాణిభ్య కిరణ సూర్యం ప్రకాశయంతి. ఏ విధంగా అయితే ప్రాణుల కొరకు సూర్యకిరణాలు సూర్యుని తెలియజేస్తాయో, సూర్యకిరణాల ద్వారా సూర్యుడు ఉన్నాడని తెలుస్తాయి. ప్రాణిభ్య కిరణములు సూర్యుని ప్రకాశింపజేస్తాయి, అంటే సూర్యుడు ఉన్నాడని తెలియజేస్తాయి. తథా అదేవిధంగా మనుషుల యొక్క ప్రజ్ఞానాన్ని, ఈ ప్రజ్ఞానం ఏతున్నాయో, అక్కడ విద్వాంసుల యొక్క ప్రజ్ఞ అన్నారు కేతవ, ఇక్కడ మనుషులు, ఇక్కడ కూడా విద్వాంసులను తీసుకోవాలి. మనుష్య మనుషుల యొక్క ప్రజ్ఞానములు, మంచి బుద్ధులు అంటే విద్యాయుక్త బుద్ధులను ప్రజ్ఞానం అంటారు. వివేకంతో కూడినటువంటి బుద్ధిని ప్రజ్ఞ అంటారు. అటువంటి ప్రకృష్ట ప్రజ్ఞానాన్ని ఈశ్వరుని ప్రాప్తింపజేస్తాయి. అంటే విద్యాయుక్త బుద్ధులు ఈశ్వరుని ప్రాప్తింపజేస్తాయి. యథా ప్రాణిభ్య కిరణా సూర్యం ప్రకాశయంతి తథా మనుష్యస్య ప్రజ్ఞానాన్ని ఈశ్వరం ప్రాపయంతి. ఇది భావార్థం. తర్వాత మంత్రం కూడా చిత్రం దేవానం ఉంటుంది. 42వ మంత్రం సంధ్యామంత్రం 20 మంత్రాలు. తర్వాత మంత్రం 43వ మంత్రం అగ్నేయ సుపథ. ఇవన్నీ కూడా సూర్యుని ఉపమానంగా తీసుకొని భగవంతుని యొక్క గుణాలను తెలియజేయడం కొరకు. మరొకసారి మంత్రం ఓం ఉదుత్యంజాత వేదసం దేవం వహంతి కేతవః దృశే విశ్వాయ సూర్యం స్వాహ. ఇక్కడ పెద్దాం ఓం.
ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు, సూచనలు, తర్వాత ఆత్మ నివేదన సిద్ధంగా ఇప్పటి నుంచే వెంటనే చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి. ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో వారు ఆలస్యం చేయకుండా ఆత్మ నివేదన చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు మీరు ఏం అర్థం చేసుకున్నారో చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఈ మంత్రంలో దృశ్యము అదృశ్యము అనే దృశ్యమైనటువంటి ఈ జగత్తులో సూర్యుని తాలూకా కిరణాల ద్వారా చీకటిని పారద్రోలి వెలుతురు ఏ విధంగా వెలుతురు ఇవ్వటం వలన ఆ వెలుతురు ద్వారా మానవులమైన మనము కూడా ఆ సూర్యుని వలె ఆ కిరణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏ విధంగా అయితే ఉన్నత వైపు తీసుకెళ్తున్నాయో మనం కూడా ఆ విధంగా ఉన్నత వైపు వెళ్ళాలని. అయితే దీనికి దృశ్యమైనటువంటి జగత్తుకి అదృశ్యమైనటువంటి పరమాత్మ వీటి వెనకాత నుండి అదృశ్యమైనటువంటి పరమాత్మ ద్వారా ఇవి జరుగుతున్న విషయాన్ని జాతవేదుడు ఈ చరాచర జగత్తుని పుట్టినటువంటి సమస్త పదార్థాలు ఎరిగినటువంటి జాతవేదుడు నేను పరమేశ్వరుడు సృష్టికర్త. మరి 4 వేదాలు ప్రకటన చేసిన వాడైనటువంటి ఆయన ఈ సృష్టిని కాపాడుతున్నాడు కాబట్టి వేద విధుడు కాబట్టి సర్వజ్ఞుడు కాబట్టి ఆయన సర్వజ్ఞుడు, ఆయన జాతవేదుడు. మరి జీవులమైన మనం మాత్రం జాతవేదులం కాదు, కానీ ఆయన తాలూకా జ్ఞానాన్ని గ్రహించి మనం కూడా ఉన్నత వైపు వెళ్ళాలనే విషయాన్ని ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమవుతుంది గురుజీ. ఇంకోటి ఏంటంటే కేతవ అనే ఒక పదం కూడా ఉంది. కేతవ అంటే ఇక్కడ ఆయన గుణగణాలు కానీ వేదవాణి ద్వారా ఇచ్చినటువంటి ఈ మంత్రాలు కానీ ఈ సూర్య కిరణాలు కానీ ఈ జగత్తు యొక్క రచన ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ నియమాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా కేతవ అంటే ఒక జ్ఞాన పతాకంలాగా జెండాలాగా ఒక జ్ఞాన పతాకంలో ఎగురువేస్తూ ఈ విధంగా మీరు నా యొక్క ఈ సృష్టి రచన సామర్థ్యాన్ని ఈ విశ్వంలో ఉన్నటువంటి సమస్త పదార్థముల యొక్క జ్ఞానాన్ని మీరు గ్రహించుకొని ఉన్నత వైపు వెళ్ళండి, ఉన్నత వైపు వెళ్ళండి అని సూర్యుని ద్వారా అయితేనేమి ఈ జడ జగత్తులో సూర్యుని ద్వారా వహంతి అంటే తెలియజేస్తున్నది. ఆ రకంగా ఈ దృశ్యమానములో సూర్యుడు, అదృశ్యమానములో ఈ శరీరంలో ఈ జీవుడు కూడా అజ్ఞానాన్ని పారద్రోలి జ్ఞానం వైపు వెళుతూ పరమాత్మను పొందాలని. ఈ రెండిట్లకి యోనిస్థానమైన పరమాత్మ అసలైనటువంటి కేతవ ఆయన్ని పొందడానికే మనం ప్రయత్నం చేయాలని, ఆ రకంగా నేను ప్రయత్నం చేస్తానని మరి సంకల్పం తీసుకుంటాను గురూజీ. ఆ రకంగా పరమాత్మ యొక్క ఈ ఉపస్థాన మంత్రంలో ఈ మంత్రం పెట్టడంలో ఉద్దేశము అంత ఈ గొప్ప విశేషమైనటువంటి విషయం ఇందులో ఉన్నట్టుగా నేను గ్రహించాను గురూజీ. నమస్తే జీ. ఇంకెవరైనా? ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఈ మంత్రంలో పరమాత్మని తెలుసుకోవడానికి ఒక సూర్యుడి యొక్క ఉపమానంగా తీసుకొని ఇందులో పరబ్రహ్మ గురించి తెలియజేశారు. సూర్యుడు ప్రకాశం ఇస్తున్నాడు. మనం ఈ జగత్తులోని ఈ పదార్థాలు, కనిపించే పదార్థాలన్నీ వాటిని గురించి తెలుసుకుంటున్నామంటే సూర్యప్రకాశం వాటిని పడడం వల్ల తెలుసుకుంటున్నామంటే ఆ ప్రకాశంగా కారణం అనేది ఒకటి ఉన్నది, అది సూర్యుడు. ఆ సూర్యుడి ప్రకాశం ద్వారా ఈ పదార్థాలను ఎలాగైతే గ్రహించగలుగుతున్నామో అదేవిధంగా మనలో ఉన్న ప్రజ్ఞ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రజ్ఞకు కారణం పరమాత్మ. ఆ వేద జ్ఞానం ద్వారా మనము ఈ ఉత్కృష్టులమవుతున్నాము ప్రకృతి జ్ఞానంతో అని సూర్యుడి ఉపమానంతో తర్కంతో మనలో ఉన్న జ్ఞానానికి కారణం పరమాత్మని తెలుసుకుంటున్నాం అనేది ఈ మంత్రంలో అర్థమైంది. ఓం. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి.
మనకి రాత్రిపూట నిద్రిస్తాం, అంధకారంలో ఉంటాము. తెల్లవారితే మనకి సూర్యుని వెలుగు ద్వారా, కిరణాల ద్వారా మనము ఈ పరమాత్మ యొక్క సమస్త సృష్టిని తెలుసుకోగలుగుతాము. ఆ సూర్యునికి కూడా ఆ కిరణాలు, ఆ వెలుగుని ఇచ్చేటటువంటి వాడు కూడా పరమాత్మే. ఆ విధంగా ఆ కిరణాలతోటి, కిరణం అంటే జ్ఞానం కూడా అనుకోవాలి. ఈ విధంగా సూర్యుడికి ప్రకాశాన్ని ఇస్తున్నాడు. అలాగే పరమాత్మ కూడా మానవులైనటువంటి మనకి వేదం అనేటటువంటి జ్ఞానం అనేటువంటి కిరణాలను కూడా మనకి ఇచ్చాడు. ఆ జ్ఞానం అనే కిరణాలతోటి మనము పరమాత్మ యొక్క ఆ జ్ఞానాన్ని మనం కూడా పొంది, ఆ వేదమ్మ ద్వారా పొంది, ఋషులు మునులు మనకి ఏదైతే తెలియజేశారో వారి ద్వారా ఆ జ్ఞానాన్ని పొంది మనం కూడా ఆ ప్రకాశించాలి, ఆ జ్ఞానంతో ప్రకాశించాలి. తర్వాత ఆ జ్ఞానంతో పరమాత్మను కూడా తెలుసుకుని, మన లక్ష్యము పరమాత్మనే తెలుసుకోవాలనే లక్ష్యాన్ని కూడా ఏర్పరచుకుని ఆ విధానంగా మనం ప్రేరణని పొందాలి అని నేను అర్థం చేసుకున్నాను గురూజీ. అదేవిధంగా నేను కూడా ఆ పరమాత్మని పొందడానికి అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకొని జ్ఞానాన్ని పెంచుకొని ఆ మార్గంలో వెళ్తానని నిశ్చయించుకున్నాను గురువుగారు. ఇంకెవరైనా సూచనలు? ఆత్మ నివేదన ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? సంధ్యామంత్రాల మంత్రం కాబట్టి ఆత్మ నివేదన బాగా చేసుకోవచ్చు. ప్రయత్నం చేయండి ఎవరైనా. మౌనం ఎందుకు? నమస్తే గురుజీ. ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తారు? ముందు చెప్పాను కదా, అప్పలేడు కదా, ఆగండి. చెప్పేవారు చెప్పడం కదా, చెప్పని వాళ్ళు ఇంతవరకు. ధన సత్యనారాయణ గారు చెప్పండి, సిద్ధంగా ఎందుకు ఉండరు? భగవంతుడితో మాట్లాడడం కదా, తెలిసిన విషయం చెప్పండి. మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? భగవంతునితో ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? సమస్య ఉంది. ఉన్నారా ధన సత్యనారాయణ గారు? నమస్తే గురుజీ. అలవాటు గురుజీ చేసుకోవాలి. నమస్తే. భగవంతుడు అని చెప్పడం కదా, ఎవరికో చెప్పడం కాదు. కళ్ళు మూసుకొని భగవంతుడు ఉన్నాడు చెప్పుకోవడమే. చేసేదేమీ లేదు అక్కడ. విన్న విషయాలను నివేదించుకోవడం. సమస్య ఏముందని తెలిసిన విషయం చెప్పండి. మొత్తం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మంత్రం అంతా 2 నిమిషాలు చెప్పడం. చెప్పండి, ప్రయత్నం చేయాలి. వచ్చిన భాషలో చెప్పండి, ప్రయత్నం చేయండి. నమస్తే. చెప్పండి. నమస్తే, నా పేరు దన్నాన సత్యనారాయణ, చెవిపల్లి సమాజం. పరమపిత పరమాత్మ, వేదవేద్యుడైన పరమాత్ముడు ప్రాణికోటికి శ్రేయస్సును కాంక్షించి సృష్టి స్థితిలయ రూపయజ్ఞం చేయుచున్నాడు. మానవులందరికీ తల్లి, తండ్రి, గురువు, దైవము. ఆ పరమపురుషుడే ఈ జ్ఞానాన్ని అందించాడు. ఆ జ్ఞాన ప్రవాహంలో నేను కూడా ఉన్నాను. ఏ పరమేశ్వర, ప్రతిరోజు లేచింది మొదలు వరుండు వరకు నా యొక్క ఈ కర్మలన్నీ కూడా, చేసే ప్రతి కర్మ, పుణ్య పాప కర్మలన్నీ కూడా నీవు వీక్షిస్తున్నావు తండ్రి. కానీ నా ప్రయత్నం లోపం వల్ల నిన్ను చేరుకోవడం లేదు. కానీ ఈ జన్మలో చేరుకోవడానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తండ్రి. వేద ఉపదేశములను మానవ జాతికి సన్మార్గం అర్పించుటకు వేదాలు ఇచ్చావు తండ్రి. వేదమాత మాకు దివ్య శక్తులను ప్రసాదిస్తుంది తండ్రి. సుఖ సాధనగా వాడుకుంటున్నాము శాంతి ప్రదాత పరమాత్మ,
మనుషులందరకు సర్వదా రక్షిస్తున్నావు. దుష్టులను దండించు న్యాయకారువు రుద్రరూపుడివై పరమేశ్వరుడై సజ్జనులను సర్వదా రక్షిస్తున్నావు. మాలోని దశి ప్రాణాలు సదృఢులై మాకు హాని కలిగించేచున్నావు తండ్రి. హే భగవాన్, సత్కర్మలు ఆచరించుటకు మాకు సదా నీవు నిరంతరము వీక్షిస్తున్నావు తండ్రి. తండ్రి, నాలోని చాలా దుర్గుణాలు ఉన్నాయి తండ్రి. ఈ దుర్గుణాలను ఒకటిగా తీయడానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తండ్రి. ఎప్పటి నుంచో నాటుకొని మహావృక్షం వలె ఉన్నాయి తండ్రి నాలో చెడు కర్మలు. ఈ చెడు దుర్గుణాలు తీయడానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. అహర్నిశలు ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఒకటిగా తీయడం ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తండ్రి. తండ్రి, ప్రతిరోజు నిన్ను ప్రార్థన చేయటంలో ఏమాత్రము సంకోచం లేదు తండ్రి. సమస్త ప్రాణి కోటికి నీవు గమనిస్తూ ఆ ప్రాణికోటిలో నేను ఉన్నాను తండ్రి. నేను చేసే కర్మలు, పుణ్య పాప కర్మలను వీక్షించి నన్ను సన్మార్గం వైపు నడిచిందండి. ఇదే నా వినతి. ఓం శాంతి. నమస్తే తండ్రి గురుగారు. ఓం శుభం. మంత్రంలో ఉన్న విషయాలు కూడా స్పృశించాలి. ఇందాక ఏ మంత్రం అయితే విన్నామో ఆ మంత్రం కూడా స్పర్శించాలి. కొద్దిగా తీసుకోవడం, భగవంతునికి చెప్పుకోవడం, నివేదన ప్రయత్నం చేయండి. మిగతా వారు కూడా చెప్పిన వారు చెప్పకండి, కొత్త వారు కూడా చెప్పని వారు చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి. ఎవరితో చెప్పట్లేదు, నాగేశ్వరయ్య గారు చెప్తామన్నారు. చెప్తాను గురువు గారు. రేపు చెప్పండి. పరబ్రహ్మం గారు మీరు కూడా చెప్పాలి. గోవింద గారు చెప్పాలి. ఇంకెవరు చెప్పాలి? చెప్పకుండా ఉన్నది ఎవరు? దుర్గా ప్రసాద్ గారు మీరు కూడా చెప్పండి. హనుమాన్లు గారు, అందరు ప్రయత్నం చేయాలి. కష్టపడేది ఏముంది? కళ్ళు మూసుకొని భగవంతునికి చెప్పుకోవడం కదా. శుభం. కళ్ళు మూసుకోండి. ఆసనం స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. నిశ్శబ్దంగా ఓంకారంతో, అంటే ముక్కుతో గాలి పీల్చుకోవడం, నోటితో నిశ్శబ్దంగా ఓంకారం చేస్తూ దీర్ఘ శ్వాస. గాలి పీల్చుకునేటప్పుడు ముక్కు ద్వారా పీల్చుకోవాలి, వదిలేటప్పుడు నోటి ద్వారా ఓంకారం చేస్తూ శబ్దం రాకుండా ఈ విధంగా కేవలం గాలి మాత్రం బయటకు వస్తుంది, ఓంకారం వస్తుంది. ఓంకారం ఒకసారి. పరమాత్మను అర్థం చేసుకోవడానికి ఎన్నో పదార్థాలు, ఎన్నో గ్రహాలు, ఎన్నో నక్షత్రాలు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ వెంటనే అర్థమయ్యేది సూర్యుడే. సూర్యుని ద్వారానే. హే పిత, నీ మహిమను తెలియజేయడానికి సూర్యుని, చంద్రుని, ఇతర గ్రహాలను, నక్షత్రాలను ఎన్నో చేసినట్టు అనిపిస్తుంది ప్రభు. ఇవన్నీ కూడా నీ సంకేతాలే, నీ సంకేతములే, నీ గుర్తులే, నీ చిహ్నాలే.
నీవున్నావు మమ్మల్ని ఉద్ధరించడానికి. సూర్యకిరణాలు ఉద్వహంతి, ముందుగా కిరణాలు ఆకాశంలో కనిపిస్తాయి. పైకి పైకి వాహనం చేస్తున్నట్టుగా వహిస్తున్నాయి, పైకి లేస్తున్నాయి సూర్యకిరణాలు. సూర్యకిరణాల ద్వారా తమరు ప్రేరణ ఇస్తున్నారు. నేను కూడా అలాగే ఉన్నతి వైపు ఎదగాలని, ఉషోదయంలాగా మాలో ఉన్నటువంటి చీకట్లను దూరం చేసుకోవడానికి మేము ఎదగాలని, ప్రగతి చెందాలని, పైకి రావాలని, అభివృద్ధి చెందాలని, అజ్ఞానాన్ని దూరం చేసుకోవాలని ఆ సూర్యకిరణాలు మాకు ప్రేరణ ఇస్తున్నాయి. నిజానికి సూర్యకిరణాల ద్వారా తమరే ప్రేరణ ఇస్తున్నారు, మా కళ్ళకు కట్టినట్టుగా. వాటిని చూస్తున్నాం, లోపలి ప్రేరణ మేము చూడలేము, ఈ బాహ్య చక్షులతో చూడలేము. ఈ బయటి కళ్ళతో కూడా చూడడానికి వీలుగా సూర్యునికి కిరణాలను ఇచ్చినావు, వెలుగునిచ్చినావు. ఆ వెలుగుల సహాయంతో మేము ఇతర పదార్థాలను సరిగా చూడగలుగుతున్నావు తండ్రి. అలాగే లోపల కిరణాలను ఇచ్చినావు, ప్రేరణ జ్ఞాన కిరణాలను. తమరి ప్రేరణతో ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుంటున్నాం. ఆదిలో ఋషుల మహర్షులు కూడా అంతరంగంలోనే, ఆత్మలోనే తమరి కిరణాలను గ్రహించి వేద జ్ఞానాన్ని అందుకున్నారు ప్రభు. అది తమరి ప్రేరణే, ఇది తమరి ప్రేరణే, అన్నీ తమరి ప్రేరణలే. వేదవాణి లేకుండా, వేద జ్ఞానం అనే కిరణాలు లేకుండా లోపల ఉన్నటువంటి అంధకారం పోదు, అజ్ఞానం అనే అంధకారం పోదు. లోపల అంధకారాన్ని, ఈ బయట అంధకారాన్ని దూరం చేయడానికి ఇది నీ వ్యవస్థ. ఒకటి బయట ఇంద్రియాల ద్వారా పొందడానికి, మరొకటి లోపల అంతఃకరణాల ద్వారా పొందడానికి, చివరికి నేరుగా తమ ఆనందాన్ని అందుకోవడానికి ఎవరి మధ్యవర్తిత్వం లేకుండా, ఎవరి సహకారం లేకుండా నీ ఆనందాన్ని అందజేస్తూనే ఉంటావు. ఆత్మ శుద్ధమైనప్పుడు, ఆత్మ కేవలమైనప్పుడు కైవల్యాన్ని ఇస్తావు, కైవల్య ఆనందాన్ని ప్రాప్తింపచేస్తావు తండ్రి. దీనికి సూర్యుడే దృష్టాంతం, సూర్యుడే ఉపమానం. అలాగే రాత్రిలో చంద్రుడు, సూర్యుడు చంద్రుడు కూడా లేనప్పుడు ఆకాశంలో వెలుగు ద్వారా, అనంత ఆకాశంలో అనంత దూరం ఉన్నటువంటి నక్షత్రాల ద్వారా కూడా వెలుగునిస్తావు ప్రభు. ఏమాత్రం వెలుగు లేకుండా మొత్తం చీకటి ఉండదు. అది నీ కృప ప్రభు, నీ కరుణ, నీ కటాక్షం ప్రభు. ఎంత అమావాస్య అయినప్పటికీ కూడా, అర్ధరాత్రి అయినప్పుడు కూడా తప్పకుండా వెలుగు ఉంటుంది. ఆకాశం నుంచి వెలుగు పంపిస్తావు ప్రభు. మాలో ఎంత అంధకారం ఉన్నా, అజ్ఞానం ఉన్నా ఎంతో కొంత జ్ఞానాన్ని ఇస్తావు ప్రభు. ఎన్ని అమావాస్యలున్నా, ఎన్ని అర్ధరాత్రులున్నా, ఎంత చీకట్లున్నా, ఎంత తమస్సున్నా ఎంతో కొంత జ్ఞానం తప్పకుండా ఇస్తావు. ఆ జ్ఞానం ఆధారంగా ఇంకా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. స్వల్ప జ్ఞానంతోనే, అల్ప జ్ఞానంతోనే, స్వల్ప వివేకంతోనే తమను తెలుసుకోవడానికి ఎన్నో బాటలు వేసినావు, ఎన్నో మార్గాలు, సాధనాలు ఇచ్చినావు ప్రభు. రకరకాలుగా తమని తెలుసుకోవచ్చు, రకరకాలుగా తమని అందుకోవచ్చు. ఎక్కడ ప్రారంభించినా తమని చేరవచ్చు. ఈ వస్తువును చూసినా, ఈ గుణాలను తీసుకున్నా, ఏ మంచి గుణాన్ని తీసుకున్నా ఆ గుణానికి ఆధారం తమరే. అది జ్ఞానమైన, ప్రకాశమైన, మంచితనమైన, ఏ గుణం తీసుకున్నా, ఏ దివ్య గుణమైనా
సజ్జనుల యొక్క మంచి గుణాలకు తమరే ఆధారం, తమరే ఆదర్శం ప్రభు. నాలో ఉన్న మంచి గుణాలకైనా, నాలో ఉన్న విద్యకైనా, విజ్ఞానానికైనా, నైపుణ్యాలకైనా, ఈ భాషకైనా, భావానికైనా తమరే ఆధారం, తమరే సూర్యుడు. నా జ్ఞానాన్ని తొలగించే తమరే సూర్యుడు, సూర్యకిరణాలు తమరే, వేదవాక్కులు, వేదవాణి, వేద సందేశాలు ప్రభు. వేద జ్ఞానములని ఈ కిరణాలతో, లోపల నుంచి వచ్చే ప్రేరణ కిరణాలతో నాలో ఉన్న అంధకారాన్ని దూరం చేసుకొని తమని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ప్రభు. ఏ సూర్య, నీవే సూర్యుడివి, నీవే చంద్రుడివి. ఈ సూర్యనామం కూడా తమరిదే. ముందుగా తమరి నామం ఏది? సూర్యునికి ఆ పేరు పెట్టింది తమరే, చంద్రునికి ఆ పేరు ఒసంగినది తమరే ప్రభు. సూర్యుడైనా, చంద్రుడైనా, ఏ పేరైనా, ఏ గ్రహం పేరైనా, ఏ పంచమహాభూతం పేరైనా అది తమరి పేరే ముందు. అలాగే పిత అయినా, మాత అయినా, భ్రాత అయినా, త్రాత అయినా, బంధువైనా, గురువైనా, ఆచార్యుడైన, రాజు అయినా, స్వామి అయినా తమరే ప్రభు. ఈ బంధాలు, సంబంధాలు, ఆ పేర్లు, ఆ నామాలు తమరివే ముందుగా. తర్వాత ఈ సంబంధాల, బాంధవ్యాల ఈ నామాలు, మాతా, పిత, భ్రాత మొదలగు ఈ బంధాల, సంబంధాల నామాలన్నీ కూడా తమరిచ్చినవి. అందుకే తమరు అన్ని, ఏ బంధంతోనైనా, ఏ సంబంధంతోనైనా, ఏ పేరుతోనైనా తమను పిలవచ్చు. తాత, త్రాత, భ్రాత, మాత, పిత, పుత్ర, పుత్రిక, సూర్య, చంద్ర, భూమి, ఆకాశం, అగ్ని, జలము, ఎన్నో నామాలు తమరికి, ఎన్నో గుణాలు, అనంత గుణాలు. ఆ గుణాలను గణించలేం ప్రభు. అగణితం తమరి గుణాలు. అలాగే సూర్యకిరణాల్లాగే సూర్యకిరణాలను లెక్కించలేము ప్రభు. తమరి గుణాలను కూడా లెక్కించలేము. తమరి శక్తి సామర్థ్యాలు అనంతం. శక్తి సామర్థ్యాలకు, విద్య, విజ్ఞానానికి, ఐశ్వర్యానికి తమరే పరాకాష్ఠ, తమరే చరమసీమ. తమరి మహిమను, తమరి సామర్థ్యాన్ని చాటడానికి ఈ ప్రపంచాన్ని నిర్మాణం చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది ప్రభు. తమరెంతో గొప్ప అర్థమవుతుంది. ఎంత సర్వశక్తిమంతులో, ఎంత న్యాయకారులో, ఎంత బలవంతులో, ఎంత జ్ఞాన విజ్ఞానవంతులో, ఎంత గొప్ప విద్వాంసులో, ఎంత గొప్ప యోగులో. తమరే పరమయోగి, తమరే పరమ విద్వాంసులు, తమరే పరమదేవులు, దేవాది దేవులు తమరే ప్రభు. ఓం 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 ఓం. ఈ కిరణాలతో తప్పకుండా చీకట్లు వెళ్ళిపోతాయి, పారిపోతాయి. తమరి కిరణాలతో, జ్ఞాన కిరణాలతో, వేదాధ్యయనంతో లోపల ఉన్నటువంటి అంధకారం తొలగిపోతుంది ప్రభు. నిశ్చయంగా, ఏ సందేహం లేదు. తమరే ఉద్వాహనం చేస్తున్నారు. ఉదత్యంజాత వేదసం దృశ్య విశ్వాయ సూర్యం. స్వాహ 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 స్వాహ. ఓం ఓం. తమరికి ధన్యవాదాలు ప్రభు. వందనాలు, ప్రణామములు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామములు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదములు, వందనాలు, ప్రణామములు. బంధువులారా, మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు. పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. అంధకారం పోవాలి, అజ్ఞానం పోవాలి. సూర్యుని వెలుగులో చీకట్లన్నీ పారిపోతాయి. అలాగే పరమాత్మ యొక్క ఉపాసన అనే వెలుగులో, పరమాత్మ ఉపస్థానంలో చలి
అగ్నికి దగ్గర ఉన్నప్పుడు చలి కూడా పారిపోతుంది. ఆ విధంగా చలి చీకట్లన్నీ పారిపోవాలి. మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు. ఓం శం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం పరమాత్మ యొక్క జ్ఞానాన్ని పొందడానికి నిమగ్నమై, లీనమై, అంతర్ముఖమై ఓంకారం చేద్దాం. శ్వాస నింపండి. ఓ శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ముగించేద్దాం.